بچوں، السلام علیکم۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معلم پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، ہادیہ کیا آپ نمازیں پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت پر ادا کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک رستہ ہے۔ ہم اگر نماز پورے دل کے ساتھ پڑھیں اور صحیح ٹائم پر پڑھیں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ نماز کو پورے سکون اور دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شور نہ ہو اور نماز پڑھتے وقت ہم ڈسٹرب نہ ہوں۔ نبیہہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی ہادیہ، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نبیہہ، ہم اس کے علاوہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے اور برے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ دیکھا، نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے کچھ اصول بھی ہیں، تو چلیں ہم ایک بار وہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے، پھر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہو وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے لیے ہم اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو بچوں، آپ سب بھی نمازیں پڑھنے کی عادت کو اپنا لیں۔ اسی اچھی بات کے ساتھ ہم سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے پڑھو اور آگے بڑھو۔ پڑھو اور آگے بڑھو میں مس طاہرہ ناصر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے گپ شپ، ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پڑھائی زور و شور سے ہو رہی ہے نا؟ شاباش، کھیلیے بھی، کھیلنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے خبر ملی کہ میری ایک ٹیچر کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ یہ خبر میری اسکول کی دوست سعدیہ کے ذریعے مجھ تک پہنچی جو ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ مجھے انہوں نے پرائمری جماعتوں میں پڑھایا تھا، اس لیے جیسے ہی میری دوست نے مجھے ان کی بیماری کا بتایا میں فوراً ان سے ملنے چل دی۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا لیکن میں انہیں کبھی نہیں بھول سکی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو بھی گھر سے لے لیا۔ جب ہم دونوں ان کے گھر پہنچے تو ان کی بڑی بیٹی آمنہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے پہچان نہیں پائی، پھر سعدیہ نے جیسے ہی تعارف کروایا وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گئی۔ ہم کوئی 20 سال کے بعد مل رہے تھے۔ آمنہ ہمیں اندر اس کمرے میں لے گئی جہاں میری ٹیچر آرام کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے۔ وہ اردو پڑھایا کرتی تھی۔ جیسے ہی آمنہ نے میرا نام لیا وہ فوراً مجھے پہچان گئی۔ میں ان کی یادداشت سے بہت متاثر ہوئی۔ میں اور سعدیہ ان کے لیے پھل لے کر گئے تھے۔ اس دن ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری پرانی باتیں یاد کی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں بھی اردو پڑھاتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے ہمیں بہت سی دعائیں دی۔ پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو علم سکھاتا ہے وہ آپ کا استاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص مجھے ایک لفظ سکھاتا ہے وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ استاد کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ آج جہاں میری کامیابی میں میرے والدین کی تربیت اور دعاؤں کا ہاتھ ہے، وہی میرے اساتذہ یعنی میرے ٹیچرز کا پورا کردار شامل ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے استاد ہمیں سکھاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ جو بچے اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ گرہ سے باندھ لینے کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح یاد رکھیں۔ نمبر 1، استاد کی بات غور سے سنیں۔ نمبر 2، ان کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں۔ نمبر 3، کبھی بھی ان کی نقل نہ اتاریں یا ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ نمبر 4، استاد کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔
नंबर 5, उनका दिया हुआ काम पूरी तवज्जो से करें। और नंबर 6 जो सबसे अहम है, वो जहाँ भी मिले उनके एहतराम में खड़े हो जाएं। और आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हों और आपके उस्ताद आ जाएं तो उनके लिए जगह खाली करें। जब वो बात कर रहे हो तो आप उनकी बात ना काटें। अच्छे बच्चे अपने उस्ताद की इज्जत और उनका एहतराम करके ही अपना नाम रोशन करते हैं, और मुझे मालूम है कि आप ऐसे ही बच्चे हैं। चलिए जी, ये तो गपशप हो गई, अब जरा कुछ पढ़ाई हो जाए। कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि आप साथ साथ लिखने का भी काम कर सकें। ठीक है, चलिए जरा तवज्जो से कुछ जुमले गौर से सुने। नंबर 1, मेरी बकरी 2 बच्चे हैं। अरे क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि जुमला गलत है? नहीं, अच्छा क्या कहा, जुमला नामुकम्मल है, तो क्या इसमें शामिल करना चाहिए तो ये मुकम्मल हो जाएगा? जरा मुकम्मल जुमला तो बताइए। मैंने कहा मेरी बकरी 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरी बकरी के 2 बच्चे हैं, मैंने उसमें के नहीं लगाया। ठीक है, अब आप इस के को याद रखिएगा। अब दूसरा जुमला सुने। आप ये बात किस वक्त आई? अरे भाई हंसिए नहीं, ये बताइए कहाँ गड़बड़ है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जुमला इस तरह होगा कि आपको ये बात किसने बताई, यानी मैंने इस जुमले में को और ने को शामिल नहीं किया। अच्छा, अब इस जुमले के बारे में बताएं। आप मिलकर बहुत खुशी हुई। ये लें, सबके हाथ ऊपर उठ गए। एक मिनट एक एक करके। चलिए आप बताइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिल्कुल ठीक, मुझे भी बहुत खुशी हुई। यानी कि इस जुमले में से मिसिंग है, से मैंने नहीं शामिल किया। तो आज हम इन हर्फ के बारे में पढ़ेंगे जो अगर जुमले में ना हो तो जुमला नामुकम्मल रहता है। मजे की बात देखें कि ये हर्फ अलग से कोई माने नहीं रखते, लेकिन जुमले को बामानी यानी मुकम्मल करने और उसे मायने देने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये किसी भी इस्म या फेल के बाद आते हैं। अब पहले मैं कुछ हरूफ बता दूं, फिर हम उसकी मशक करेंगे। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे का, को, की, के, पर, से, ने, तक, मैं। का, को, की, के, पर, से, ने, तक, मैं। अब ये देखिए, का अलग से अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है तो इसकी कोई मायने नहीं है। इसी तरह से पर के, इस तरह से के, ने के, तक के, मैं के, इनके अलग अलग कोई मायने नहीं है, लेकिन ये जुमले में बहुत जरूरी है। इन्हें हुरूफ कहते हैं। चलिए अब मैं कुछ जुमले कहूंगी जिनमें ये हुरूफ आते हैं। आपने अपनी कॉपी में दुरुस्त हर्फ लिखना है। जुमले का नंबर जरूर डालिएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगी जुमला नंबर 1, तो आप जुमला गौर से सुनेंगे और उसमें जो हरूफ नहीं है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम इसे आपस में चेक करेंगे, ठीक है? सब तैयार है? पहला जुमला, सारा अपने माँ बाप लाडली थी। सारा अपने माँ बाप लाडली थी। अब जो हरूफ इसमें मिसिंग है, जो गायब है, वो आपने लिखना है। नंबर 2, मैं सेब काटा। मैं सेब काटा। नंबर 3, आप मिलकर बेहद खुशी हुई। आप मिलकर बेहद खुशी हुई। नंबर 4, इन नाम क्या है? मैं देख रही हूँ सबके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। इन नाम क्या है? नंबर 4 पे। नंबर 5, हम स्कूल पढ़ते हैं। हम स्कूल पढ़ते हैं। नंबर 6, सूरज मशरिक निकलता है। सूरज मशरिक निकलता है। नंबर 7, आसमान तारे चमक रहे थे। आसमान तारे चमक रहे थे। नंबर 8, बाग आम एक दरख्त था। बाग आम एक दरख्त था। नंबर 9, मेज साथ कुर्सी भी थी। मेज साथ कुर्सी भी थी। नंबर 10, वहां दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। हो गया? चले भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपने जवाबात चेक करते हैं। पहला जुमला, जल्दी से पहला जुमला देखें। सारा अपने माँ बाप लाडली थी। की आएगा इसमें, बिल्कुल ठीक। सारा अपने माँ बाप की लाडली थी। ओके। नंबर 2, मैं सेब काटा। मैंने सेब काटा, बिल्कुल इसमें ने आएगा। आप मिलकर बेहद खुशी हुई। नंबर 3, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। से, सीन बड़ी है, से। नंबर 4, इन नाम क्या है? इनका नाम क्या है?
का आएगा। हम स्कूल पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं। नंबर 6, सूरज मशरिक निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है। नंबर 7, आसमान तारे चमक रहे थे, आसमान पर तारे चमक रहे थे, पर। नंबर 8, बाग आम एक दरख्त था, बाग में आम का एक दरख्त था, बिल्कुल सही। नंबर 9, मेज साथ कुर्सी भी थी, मेज के साथ कुर्सी भी थी। नंबर 10, वहां दूर कोई नजर नहीं आ रहा था, वहां दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जबरदस्त, बहुत खूब, आप तो बहुत अच्छी तरह हरूफ का इस्तेमाल सीख गए हैं। चलिए फिर अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है बूझो तो जाने। मैं कुछ जुमले कहूंगी और आपको 2 चॉइसेस दूंगी, आपने दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना है, ठीक है? तैयार है? बिल्कुल ठीक। नंबर 1, मैंने स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना है? मुझे स्कूल जाना है, शाबाश। नंबर 2, घर से निकलने से पहले दुआ पढ़ ले या घर को निकलने से पहले दुआ पढ़ ले? घर से निकलने से पहले दुआ पढ़ ले, वेरी गुड। नंबर 3, सैलाब से पानी घर को दाखिल हो गया या फिर सैलाब का पानी घर में दाखिल हो गया? क्या कहा आपने? सैलाब का पानी घर में दाखिल हो गया, वाह भाई वाह, जबरदस्त। नंबर 4, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा या बिल्ली से चूहे ने पकड़ा? ये जरा थोड़ा आसान भी है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, बिल्कुल सही। नंबर 5, स्कूल को आकर मैं थक गई या स्कूल से आकर मैं थक गई? बिल्कुल सही, स्कूल से आकर मैं थक गई। नंबर 6, मेज पे किताबें रखी हैं या मेज पर किताबें रखी हैं? थोड़ा ट्रिकी है ये। मेज पर किताबें रखी हैं, पे कोई लफ्ज नहीं है, पर है, ठीक है? मेज पर किताबें रखी हैं, बिल्कुल सही। नंबर 7, शकील सीढ़ी पर से गिर पड़ा या फिर होना चाहिए शकील सीढ़ी से गिर पड़ा? शकील सीढ़ी से गिर पड़ा, वेल डन, गुड जॉब, जबरदस्त भाई वाह, बहुत मजा आया। आप तो इतनी जल्दी सीख गए, लेकिन अभी भी हम बहुत से जुमलों में इन हुरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह हम रोजमर्रा बातचीत में अक्सर जुमले गलत इस्तेमाल करते हैं। इसकी दुरुस्ती के लिए हमें उर्दू की किताबें और बहुत सारी कहानियां पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम अच्छी उर्दू बोल सकें। चलिए अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है गीत संगीत। और आज का गीत बहुत सी अच्छी आदतों की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें अपने दिलों से बुराइयों को कैसे पाक रखना है, और साथ साथ सवालात के लिए भी तैयार रहिए। आइए सुनते हैं गीत संगीत, आओ दिलों से हम रंजिशें मिटाएं। आओ दिलों से हम रंजिशें मिटाएं। आओ गैरों को हम अपना बनाएं। चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कभी कभी जब ऐसा भी हो, कोई हमारा रोता भी हो। कभी कभी जब ऐसा भी हो, कोई हमारा रोता भी हो। अपना हो या पराया, कोई पराया गले से लगाए। चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कभी
जो दिल कोई टूटा भी हो और लगे रब रूठा भी हो, इस दिल को मिलके जोड़े, हाँ मिलके जोड़े, रब को मनाए, चलते चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। राहें कठिन हो तो डरना नहीं, किया जो वादा तो फिरना नहीं, आपस में वादा कर ले, ये वादा कर ले, मिल कर निभाएं, चलते चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए सवालात के लिए तैयार हैं? हम पहले इस नज़्म में मौजूद हुरूफ देखते हैं। आओ दिलों से हम रंजिशें मिटाएं, इसमें कौन सा हर्फ मौजूद है? से, बिल्कुल ठीक। आओ गैरों को हम अपना बनाएं, आप बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। को, कोई पराया गले से लगाएं, इसमें भी से, बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिल को मिलके जोड़े, रब को मनाएं, को और के। राहें कठिन हो तो डरना नहीं, तो वादा कर ले मिलकर निभाएं, कर। बहुत खूब, शाबाश, आपने बहुत अच्छी तरह नज़्म सुनी है और उसमें से हुरूफ की शनाख्त भी कर ली है। चलिए आज का लफ्ज़ देखते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है आज का लफ्ज़, और आज का लफ्ज़ है वादा। मेरे साथ दोहराइए, वादा। एक दफ़ा फिर, वादा। इस नज़्म में भी आपने वादा के मुतालिक सुना था कि जो वादा करना है उसे निभाना है। तो वादा अहद को कहते हैं, यानी किसी के साथ आप कोई काम करने या किसी की कोई बात मानने के लिए हामी भरें तो ये वादा कहलाता है। यानी आप उस बात के लिए जवाबदेह होंगे कि आपने एक बात कही और उसे पूरा ना किया। मसलन आपने अपनी टीचर से कहा कि मैं आइंदा शरारत नहीं करूँगा या मैं आइंदा शरारत नहीं करूँगी, तो इसका मतलब है कि आपने उनसे वादा कर लिया। अब अगर आप दोबारा उसी तरह का काम या शरारत करते हैं जिससे टीचर ने आपको रोका होता है, तो आपने उसके लिए वादा खिलाफी की। हमारे दीन में वादा पूरा करने वालों की बहुत तारीफ की गई है, क्योंकि जो लोग वादे के पाबंद होते हैं वो सच्चे होते हैं। आपको पता है झूठे लोगों की एक निशानी ये भी है कि वो जब वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की यानी झूठे की 3 अलामतें हैं, 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। यानी उसके पास कोई चीज़ रखी जाए तो वो उसको उसी तरह से नहीं महफूज रखे जैसे उसके मालिक ने उसे दी थी। ये सही मुस्लिम से रिवायत है। चलिए अब जरा लफ्ज़ वादा के जुमले तो बनाएं। आप बताइए। ओहो, आप पाक फौज के बारे में जुमला बना रहे हैं। पाक फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत का वादा किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हम सबको पाकिस्तान की हिफाजत का वादा करना चाहिए। अच्छा आप बताइए। आप कह रही हैं मैंने अम्मी से वादा किया है कि उनकी हर बात मानूंगी। बिल्कुल, और अम्मी से अगर वादा किया है तो ये वादा आपने पूरा भी करना है, ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हमारी टीचर ने वादा किया है कि वो हमें सैर के लिए लेके जाएंगी। जबरदस्त, क्या बात है, कहाँ जाएंगे आप लोग? नंबर 4, जी आप चलिए आप बताइए। मैंने अपने दोस्त से शाम को उसके घर आने का वादा किया। आपने वादा पूरा किया? आप गए थे उसके घर शाम में? मज़ा आया होगा बहुत। अच्छा जी आप बताइए। आमिर ने अब्बू से वादा किया वो नमाज की पाबंदी करेगा। बिल्कुल सही बात है, ज़बरदस्त, शाबाश मेरे बच्चों, आपकी समझदारी पे मुझे कोई शक नहीं, और मैं भी वादा करती हूँ कि इसी तरह आपको उर्दू पढ़ाती रहूँगी। चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जो है कहानी सुने दिलों को जोड़ें। और आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। ये कहानी बौनों के बारे में है। आप जानते हैं बौने क्या होते हैं?
جب سے کہانیاں لکھی جا رہی ہیں اس میں ایسے ایسے کردار شامل کیے گئے ہیں جو انسان کے دماغ نے خود بنائے ہیں، خود تخلیق کیے ہیں، خود کریٹ کیے ہیں۔ بونے بھی ایسے ہی کردار ہیں۔ یہ بہت چھوٹے قد کے انسان ہوتے ہیں، کبھی تو اتنے چھوٹے کہ آپ کی ہتھیلی میں آ جائیں۔ ان پر بہت سی فلمیں اور کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ یہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کچھ کہانیوں میں ان میں عجیب و غریب صلاحیتیں بھی دکھائی گئی ہیں، لیکن ان کی واضح نشانی یہی ہوتی ہے کہ قد میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ چلیے ان کے بارے میں باقی باتیں آپ گھر میں کسی بڑے سے پوچھ لیجئے گا۔ آئیے کہانی سنتے ہیں پانی کا قطرہ اور شرارتی بونا، اور اس کو لکھا ہے طاہرہ ناصر اور سائمہ خالد نے۔ چلیے کہانی سنتے ہیں پانی کا قطرہ اور شرارتی بونا۔ آج بہت خاص دن تھا۔ بونے رات سے ہی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں صبح صبح دریا کے کنارے سیر کرنے جو جانا تھا۔ انہوں نے سارا ضروری سامان اپنے ساتھ رکھ لیا، جس میں ایک بڑی سی چادر، ایک خیمہ، چھتری، کھانے پینے کی چیزیں، ضروری برتن، پھل، صابن اور پانی شامل تھا۔ بونے خوشی خوشی اپنی ننھی ننھی سائیکلوں میں دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے جیسے سارے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر بونوں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں اپنا چھوٹا سا خیمہ باندھ دیا اور چادر بچھا کر اس پر باقی سامان رکھنے لگے۔ وہ دیر تک دریا میں نہاتے رہے، پھر وہ گیند سے خوب کھیلے۔ جب تھک گئے تو انہیں بھوک لگنے لگی۔ وہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور گیلے کپڑے تبدیل کیے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ لایا ہوا مزیدار سا کھانا کھایا۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، کھانا کھاتے ہی انہیں نیند سی آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ان سب کے خراٹے گونجنے لگے۔ ان میں سے ایک بونا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا، وہ بے حد شرارتی تھا۔ اس کا نام مونی تھا۔ اس سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی دریا میں نہانے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے جب باقی بونوں کو بے سد سوتے ہوئے دیکھا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر دریا کے کنارے جا پہنچا اور نہانے لگا۔ ارے واہ! آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ سوچتے ہیں۔ نہاتے نہاتے اسے جوش میں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گہرے پانی کی طرف آ گیا ہے۔ اسے لگا کہ وہ ڈوب رہا ہے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ! اس نے مدد کے لیے زور سے آواز لگائی، پر کسی نے نہ سنی۔ اسے باقی بونے یاد آنے لگے۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ سو جاتا، مجھے ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کسی نے اسے آواز دی ہے۔ پریشان مت ہو، ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ جتنی دیر میں وہ سمجھتا، دریا کی ایک بڑی سی لہر آئی اور اس نے بونے کو باہر اچھال دیا۔ بونے کو ایک بڑی سی ابکائی آئی اور بہت سا پانی جو اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا اس نے الٹ دیا۔ وہ بے حد نڈھال ہو گیا تھا، پر اسے اس بات کا بہت تجسس تھا کہ اس کی مدد کس نے کی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو بونے میاں؟ بونا اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ میں ہوں، پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے نے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ بونے نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ قطرہ ایک پتے پر جھلملا رہا تھا۔ بونا اس کے قریب پہنچا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ قطرے نے مسکرا کر کہا۔ تم تو مجھ سے بھی بہت چھوٹے سے ہو، پتے سے پھسل گئے تو تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بونے نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں چھوٹا تو ہوں پر بیکار نہیں ہوں، قطرہ اعتماد سے بولا۔ ہاں ہاں، تم اور کام کے، تم بھلا کس کام کے؟ بونا طنزیہ انداز میں بولا۔ تمہیں ابھی ڈوبنے سے اللہ کے سوا کس نے بچایا ہے؟ قطرے نے اس کی طنز کو نظر انداز کیا۔ پتہ نہیں، میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، بونا بولا۔ یہ ہم ہی تھے، قطرے نے اطمینان سے کہا۔ تم ہو ہی نہیں سکتا، بونا ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہم سارے قطرے مل کر ایک لہر بنے جس نے تمہیں دریا سے باہر اچھال دیا۔ قطرے نے جیسے راز سے پردہ اٹھایا۔ کیا واقعی؟ بونا ابھی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بھائی دیکھو، سیدھی سی بات ہے، ابھی تو میں یہاں ہوں، لیکن میرے بہت سارے دوست قطرے دریاؤں، ندی نالوں، سمندر میں موجود ہیں۔ جیسے ہی سورج کی گرمی ہم تک پہنچے گی تو ہم بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ہوا میں؟ پھر تو تم ختم ہے نا؟ بونا بے صبری سے بولا۔ نہیں بھائی، میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں، ہم سب قطرے اوپر اور اوپر اور اوپر جاتے ہیں،
फिर मिलके बादल बनाते हैं। कतरा मुस्कुराया। अच्छा, ऐसे बादल बनते हैं? बोना हैरान हुआ। आगे की कहानी तो और मजे की है। फिर जब खूब बड़ा सा बादल बन जाते हैं और कतरों से भर जाते हैं तो फिर हम टप 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 करके बरसने लगते हैं। काले स्याह हो जाए तो खूब मूसलाधार बरसते हैं। कतरे ने तफसील से बताया। यानी कि बारिश बारिश इस तरह होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बोने का मुंह हैरत से खुला हुआ था। जी जनाब, और इस तरह हम वापस जमीन में आते हैं और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। इसे वाटर साइकिल या पानी के चक्कर कहते हैं। कतरे ने मजीद बताया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। बोना बहुत शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, बस एक बात याद रखना, मिलजुल कर काम करने से काम भी आसान होता है और अल्लाह ताला इस काम में बरकत भी देते हैं। कतरे ने उसे नसीहत की। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा, बोने ने वादा किया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और कतरे को अपने साथ ले गया। बोने ने देखा कि कतरा उसे हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कह रहा है। अभी वो उसे हवा में उड़ता हुआ देख ही रहा था कि उसे अपने दूसरे बौने साथियों की आवाजें आने लगी जो उसे ढूंढ रहे थे। बौना दौड़ता हुआ उन तक पहुंच गया। सब ने बौने को सही सलामत देखकर शुक्र अदा किया। जी जनाब, थी ना मजेदार और मालूमाती कहानी। अच्छा, एक दो सवालात करूंगी, उसका जवाब समझ के दीजिएगा। पहला सवाल, शरारती बौने मोनी से क्या गलती हुई थी? शरारती बौने मोने से क्या गलती हुई थी? हाँ जी, क्या कहा आपने? बिल्कुल ठीक, उससे ये गलती हुई थी कि वो किसी को बताए बगैर अकेला ही दरिया में नहाने आ गया था। बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, इस कहानी में अल्लाह के किस निज़ाम के बारे में बात हो रही है? एक अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है ना, तो इस कहानी में किसके बारे में बात हो रही है? हाँ जी, एक मिनट, जिन्होंने हाथ सबसे पहले उठाया है। क्या कहा आपने? वाटर साइकिल, बिल्कुल, पानी का चक्कर, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं। बिल्कुल सही। भाई, मैं आपके जवाबात से बहुत मुतासिर हुई हूँ। इससे अंदाजा हो रहा है कि आप मेरी हर बात गौर से सुनते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है तो आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं। तो मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों, अपनी डायरी निकालें और होमवर्क लिखें। आपने जो कहानी सुनी उसमें क्या सबक दिया गया है? कहानी के किसी एक मंजर की तस्वीर भी बनाएं। अभी आपने जो कहानी सुनी थी उसमें क्या सबक दिया गया है और उसके किसी एक मंजर की तस्वीर बनाएं। अब इस दुआ के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा आपकी, पाकिस्तान की और दुनिया की सदा हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे। नबीहा, आज की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई। मेरा अब कुछ डिफरेंट खेलने का दिल चाह रहा है। तो आज हम खेलते हैं गेस द वॉइस। ये कौन सी गेम है? हादिया, हम दोनों मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ें सुनेंगे और देखते हैं कौन गेस कर पाता है। अरे, ये तो बहुत मजे की गेम लगती है। चलो खेलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तेजी से गेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें गेस हो सकें। ठीक है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपने। ये तो किसी सियासतदान की आवाज है। क्या ये सर सैयद अहमद खान है? नहीं, गलत। तो फिर ये किसकी आवाज है? ये कायदे आज़म की आवाज़ थी। ओह, चलो नबीहा, अब आप बताओ ये किसकी आवाज है? ये तो कोई सायरन है। क्या ये एम्बुलेंस है? जी जी, बिल्कुल सही। ये तो कोई जानवर है। ये भेड़िया है ना? बिल्कुल सही। चलो अब नबीहा बताओ कि ये किस चीज की आवाज है? ये तो मुश्किल है। क्या ये बस है? नहीं, गलत। ये एरोप्लेन था। ओह अच्छा। ये तो बहुत आसान है। ये तो गाय की आवाज है। सही। ये कोई व्हीकल है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है। ये ट्रक तो नहीं? नहीं नबीहा, ये ट्रेन थी। ओह, मुश्किल था। चलो कोई बात नहीं।
یہ کیا ہے؟ جلدی کرو، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی والی گھڑی کی آواز ہے جسے گھنٹہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ چلو نبیہا، اب یہ گیس کرو۔ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو مرغے کی آواز تھی۔ آج کا کھیل تو واقعی بہت مزے کا تھا۔ اب اسی کھیل کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کمپوننٹ کی طرف۔ آؤ جانے۔ السلام علیکم۔ پروگرام آؤ جانے کے ساتھ میں ہوں ردا اور میں ہوں اسد۔ اس پروگرام میں ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے: کھٹی میٹھی کہانی، سوچو اور بولو، آج کی بات۔ اور ذمہ دار شہری۔ چلیں تو پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے دی ارتھ، یعنی کہ زمین۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم مہمان آئی ہیں۔ ان کا نام ہے اماں زمین، اور وہ آپ سے اور ہم سے کچھ شکایات کرنا چاہتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ۔ السلام علیکم اماں جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں بچوں سے۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے تاکہ میں اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ پیارے بچوں، میں اماں زمین ہوں۔ میں 4 ارب سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی۔ جب میں جوان تھی تب میرے اوپر بہت ہرے بھرے جنگلات ہوتے تھے۔ دریا، جھیل اور سمندر کا پانی بہت ہی صاف اور شفاف ہوتا تھا۔ جہاں میرے پاس بڑے بڑے ریگستان ہیں، وہیں اتنے ہی بڑے بڑے جنگلات بھی تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہرے بھرے درختوں سے بھرے ہوتے تھے اور میری خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے تھے۔ اماں، آپ آخر ہر بات ماضی میں کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ زندہ ہیں، آج بھی آپ کے پاس وہی شاندار پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا اور جھیلیں ہیں، ریگستان بھی ہیں، تو آپ ہر چیز کو ماضی میں کیوں بیان کر رہی ہیں؟ اب وہ بات کہاں رہی بیٹا؟ میرے پاس وہ شاندار پہاڑ آج بھی ہیں، لیکن کیا اس پہ وہ گھنے جنگل ہے؟ نہیں نا۔ وہ جنگل اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ اگر سیٹلائٹ سے دیکھیں تو میری سطح نظر آنے لگی ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ سمندر ابھی بھی موجود ہیں، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ اسی سمندر میں یہ فیکٹریاں اپنا فضلہ یعنی کہ ٹاکسک ویسٹ پھینکتی ہیں؟ تیل، کیمیکلز، سب کی وجہ سے سمندری آلودگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں رہنے والے جاندار دن بدن مرتے جا رہے ہیں۔ دریا اور جھیلوں کا تو پوچھو ہی نہیں تم، ان کا تو اتنا برا حال ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے باتھ روموں کی نالیاں جا کے دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں؟ بڑی بڑی جھیلوں میں جب یہ لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو وہ سارا کچرا اس پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ بیچاری مچھلیاں کبھی کبھی اسی پلاسٹک کے اندر پھنس کے مر جاتی ہیں۔ سن کے بہت افسوس ہوا اماں جی۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ساری آلودگی آپ کے آبائی اداروں یعنی کہ واٹر باڈیز میں ہی ہے؟ بڑی معصوم لگتی ہیں بیٹا آپ مجھے۔ آبی آلودگی تو ایک قسم کی آلودگی ہے، آپ انسانوں نے تو ہر طرح کی آلودگی کی ہے مجھ پر۔ چلیں زمین اور ہوائی آلودگی کی ہی بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں، جہاں جاؤ وہاں کوڑا پھینکا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی انڈسٹریز جو فیول جلاتی ہیں اس کا دھواں میری ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ گاڑیوں کا دھواں بھی ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ پلاسٹک کی تو آپ بات ہی مت کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کو زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے لیے 1000 سال لگتے ہیں؟ اتنے سالوں میں تو آپ کی 10 نسلیں گزر جائیں۔ کیا واقعی ہی پلاسٹک کو ختم ہونے میں 1000 سال لگتے ہیں اماں جی؟ پھر تو جس حساب سے ہمارا پلاسٹک کا استعمال ہے، آنے والی نسلوں کے لیے تو اس سے نجات پانا بہت مشکل کام ہوگا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں بیٹا۔ آپ لوگ اپنی آج کی ضرورت کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ جس رفتار سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اسی رفتار سے دوبارہ نہیں لگاتے آپ لوگ۔ لیکن اماں جی، اب تو کافی شعور بڑھ گیا ہے ان معاملات کے بارے میں۔ یہی کوئی 1 سال پہلے حکومت نے اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں 10 ارب درخت لگانے کی مہم شروع کی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ میں جانتی ہوں کہ اب تھوڑا بہت کام شروع ہو گیا ہے اور حکومت نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 1 منٹ میں 36 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر درخت کاٹے جاتے ہیں؟
اور ایک فٹ بال گراؤنڈ کی فیلڈ میں ہم کم سے کم 300 درخت لگا سکتے ہیں. تو اس حساب سے ایک منٹ میں 10,800 درخت کاٹے جا رہے ہیں. 10,800. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کافی ہے؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں اماں جی، مگر میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ہم تو اس طرح بہت جلد اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی تو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی نہیں سمجھے تو بہت دیر ہو جائے گی. کیا آپ نے گلوبل وارمنگ کا نہیں سنا؟ جی بالکل، گلوبل وارمنگ میں ہمارے ماحول کا درجہ حرارت مستقل بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں کے اوپر سے برف پگھل رہی ہے. بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا. یہی گلوبل وارمنگ ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصے میں دنیا سے پینے کا پانی ختم ہو جائے گا. آپ کے ملک پاکستان کے بارے میں تو یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. پھر تو ہمیں پانی کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ تو بیٹا آپ کو ویسے بھی کرنا چاہیے. پانی ایک نعمت ہے اور اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پانی ضائع نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آلودگی کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پلاسٹک کا استعمال بند کریں. وہ میری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. اور میرا خیال رکھیں تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں. آپ فکر نہ کریں اماں زمین، میں اور بچے آپ سے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا خیال ضرور رکھیں گے. پانی ضائع نہیں کریں گے، بالکل کچرا نہیں پھینکیں گے، نہ تو پانی پہ نہ سڑک پہ، اور جتنا ہو سکے گا پودے لگانے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے بیٹا کہ تم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو. مجھے بلانے کا اور اپنی بات بتانے کا موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تو ہمارا فرض تھا آپ کی طرف. آپ اتنے سالوں سے ہم ناشکر انسانوں کا خیال کر رہی ہیں. ہمارے بھی تو کچھ فرائض ہیں آپ کی طرف. آپ اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آؤ کھیلیں. میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا اور آپ کو کچھ آپشنز دوں گا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا آپشن ٹھیک ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ پلینٹ ارتھ میں کل کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ 4 یا 7؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پلینٹ ارتھ میں کل 7 کانٹیننٹس ہیں. کیا آپ کو ان کانٹیننٹس کے نام پتہ ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا ہے. اب ذرا سوچ کے یہ بتائیں کہ رقبے کے لحاظ سے ان میں سے کون سا کانٹیننٹ سب سے بڑا ہے؟ ایشیا یا یورپ؟ صحیح بتایا آپ نے. ایشیا پلینٹ ارتھ کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے. ایشیا کا کل رقبہ 44.58 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. چلیں یہ بتائیں کہ ارتھ کا کتنا فیصد حصہ پانی ہے؟ جی ہاں، میں نے پوچھا ہے کتنا فیصد حصہ پانی ہے. 80% یا 71%؟ صحیح کہا آپ نے. ارتھ کا 71% حصہ پانی ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز نیچرل ریسورس یعنی قدرتی وسائل ہے؟ تیل یا سیمنٹ؟ درست جواب ہے تیل. تیل ایک نیچرل ریسورس یعنی قدرتی وسائل ہے جس کو زمین کی کئی ہزار فٹ کی گہرائی سے نکالا جاتا ہے. اب یہ بتائیں کہ اونٹ زیادہ تر کس جگہ پہ پایا جاتا ہے؟ کیا وہ ریگستان میں پایا جاتا ہے یا وہ جنگل میں پایا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اونٹ زیادہ تر ریگستانوں میں پایا جاتا ہے. اب ذرا سوچ کے یہ بتائیں کہ سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے. کیا وہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے یا وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے؟ ارے واہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. امید ہے آپ نے آج کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تو بچوں،
चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आज की बात। आज की बात में हम बात करेंगे कि दरख्त लगाने के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले तो हमारी हवा से आलूदगी कम होगी। दरख्त हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हवा को साफ करते हैं। उसके बाद दरख्त लगाने से हमारी मिट्टी का मयार अच्छा होगा। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधे काटने की वजह से बारिश में बह जाते हैं और कुछ अरसे बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है, यानी कि वो उस काबिल नहीं रहती कि उसमें कोई पौधा उग सके। इस अमल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो दरख्त लगाकर हम ज़मीन को बंजर होने से बचा सकते हैं। जब हम जंगलात काटते हैं तो ज़मीन तो बंजर होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जानदार अपने घर से बेघर हो जाते हैं। दरख्तों की जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को जज़्ब करके रखती हैं और अगर दरिया और आबादी के बीच में जंगल हो तो वो सैलाब का जोर तोड़ देता है, जिसकी वजह से नुकसान कम से कम होता है। ज्यादा दरख्त हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी कम करते हैं, जिसके ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे तो हम आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग पर भी काबू पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब आप दरख्त लगाने के फवाइद और उसकी कटाई के नुकसानात से वाकिफ होंगे। चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। जमीन ने हमसे आज बहुत सारी शिकायत की हैं कि हम उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बहुत सारे कुदरती आफात का सामना कर सकते हैं, जैसे कि ज़लज़ला या सैलाब। ये वो कुछ आफात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हम ज़मीन का ख्याल ना रखें। तो ज़मीन को साफ रखना भी हमारी एक और जिम्मेदारी है। उस पर कचरा नहीं करना भी उसी में शामिल होता है। जितना ज़्यादा आप कचरा करेंगे उतनी ज़मीन गंदी हो जाएगी। इस मसले के हल के लिए हमें ये अहद करना है कि हम सारा कचरा कूड़ेदान में डालेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि वो कचरा अच्छे तरीके से रिसाइकल हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो कचरा हम फेंक देते हैं उसमें से ज़्यादातर कचरा हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, उनसे हम पौधों के गमले बना सकते हैं। कागज़ के डब्बों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन डब्बों में आप अपने पुराने खिलौने डाल सकते हैं या पैसे जमा करने के लिए उनसे गुल्लक बना सकते हैं। आप अपने साथ हमेशा एक बड़ा बैग रखें ताकि जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो उस बैग में अपना सामान ले लें। इससे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम होगा, जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त हमारे समंदर, नदी और माहौल की आलूदगी का। तो आइए मिलकर ये अहद करते हैं कि हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और आज के बाद ज़मीन को शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। जाते जाते आपके लिए एक दिलचस्प सी बात, तो सुनते रहिएगा। क्या आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस यानी दायरे में घूमता है, जो कि पूरे 24 घंटे में पूरा होता है। इसी वजह से हर रोज दिन होता है और फिर रात हो जाती है। जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस यानी दायरे में घूम रहा है, इसी तरह अर्थ एक और बड़े दायरे में घूम रहा है जो कि सूरज के गिर्द है। इस दायरे को मुकम्मल करने के लिए अर्थ को तकरीबन 1 साल और 1/4 दिन लगता है। उम्मीद है बच्चों आपने आज बहुत कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो बच्चों आज की किस्त कैसी लगी आपको? थोड़ी सोचने वाली किस्त थी ना आज की। हमें अर्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसे हमसे क्या क्या शिकायत है और हम उन शिकायत को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस सब पे हमने काफी तफसील से बातचीत की है। तो चले जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क लेते जाइए। आज आपने 2 अर्थ बनानी है और उसमें रंग करके उसको सजाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जमीन की जो तस्वीर होगी वो सैड होगी, यानी कि अफसरदा होगी, क्योंकि हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और दूसरी तस्वीर खुश होगी क्योंकि हम उस पे दरख्त भी लगा रहे हैं, कचरा भी नहीं फेंक रहे और पानी में आलूदगी भी नहीं कर रहे और फैक्ट्रियों का वेस्ट भी बाहर नहीं निकल रहा। तो ये सारी चीज़ें जब हम दिखाएंगे तो अर्थ बहुत ही खुश और बहुत ही हसीन लगेगी। तो बच्चों ये दोनों अर्थ की तस्वीर बनाएं और अपने घर में सजा लीजिए। तो मिलते हैं अगली किस्त में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखा बच्चों, जमीन कितनी परेशान है। उसे बचाने के लिए हम 3 R's पर अमल कर सकते हैं।
reduce, reuse and recycle. ریڈیوس کا مطلب ٹریش کو کم کرنا، reuse کا مطلب ٹریش کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے طریقے سوچنا. اور ریسائیکل کا مطلب ٹریش کو نئی چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرنا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.